یہ جو ایپیسوڈ ہے آپ ہمیں پوری ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں دے سکے تاکہ کیا رونق ہے رمضان کی؟ نہیں، رمضان کی پہلے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اللہ ہے کون۔ رمضان کا نام اللہ نے خود رکھا۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شخص کو معاف کرتا ہے سوائے کچھ کے۔ چور غلط ہے یہ بات نہیں ہے، چوری غلط ہے، فرد انسان ہے۔ اعمال میں 5 لفظ ہے، الف عین میم الف لام، اعمال۔ ہم نے کیا کیا؟ عین کو نکال دیا، الف میم الف لام رکھ دیا، اعمال اعمال۔ ایسے کتنے لوگ آج بھی ہے روزہ رکھا ہے، بھوک پیاس لگے گی تو اب سو جانا ہے۔ ایک تو سارا قرآن ختم کرنا اور ایک ہے سارے رمضان تراویح پڑھنا۔ اب میں آپ سے ایک تھوڑا ہٹ کے ایک سوال کروں گی۔ سحری وداؤٹ ڈیش آپ کے لیے انکمپلیٹ ہے، گوشت کی چیز اور بھیجا اصل میں میری والدہ کو اللہ لمبی عمر دے، صحت دے، وہ انہوں نے ہمیشہ گرم کھلایا ہے۔ گرم کھلا، تو میں بھی آپ کو گرم ہی کھلاتی ہوں۔ ہاں، وہ پراٹھے آپ گرم کھلاتے ہو، باقی چیزیں بھی میں ہماری والدہ بنا کے اس کھلاتی چیز پہ بات ہو۔ چلو یہ ایڈٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بات۔ اور آج ہماری پہلی افطار بننے والی ہے ہمارے رونق رمضان کے کچن میں۔ پہلے شروع کرتے ہم چکن گوٹالے کے ساتھ۔ رونق رمضان، رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ہم دوبارہ لوٹے ہیں آپ کی اپنے شو کے ساتھ تاکہ ہم آپ کا رمضان رونق سے بھر دے۔ تو آئیے پھر سے دل سے استقبال کرتی ہوں میں آپ کا رونق رمضان سیزن 2 میں۔ رونق رمضان، رونق رمضان، رونق رمضان، رونق رمضان۔ آج ہم پہلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے رمضان کے اس پاک مہینے کی اہمیت پر، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں میرے شوہر جی کا، مولانا انس سید جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کیا بات ہے، پرفیوم میرے لیے ہے؟ جی آپ کے لیے، یہ ظاہر سی بات ہے۔ سیٹ بھی اچھا ہے ماشاء جی بہت شکریہ۔ آئیے آج آپ سے ہم اس شو کا آغاز اللہ۔ کریں خیر گے۔ فرمائے، اللہ ہی برکت دے۔ بالکل، آپ ہے تو آپ آئے ہو تو برکتیں بھی آپ اپنے ساتھ میں لے آئے ہو۔ مشورہ دیتا ہوں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ رائے دیتا ہوں، یہ رونق رمضان لائٹ والا ہونا چاہیے، انشاءاللہ سیزن 3 میں، وہ تو پھر اور اچھا ہونا چاہیے انشاءاللہ سیزن 4 میں۔ چلے۔ آپ کا میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں رونق رمضان سیزن 2 میں۔ اور پچھلے سال بھی ہم نے جو شو کا آغاز تھا آپ کے ساتھ کیا تھا، آپ ہمارے پہلے گیسٹ تھے، ظاہر سی بات ہے اس سال بھی آپ ہمارے پہلے گیسٹ ہیں۔ یہ جو ایپیسوڈ ہے اٹ از آل اباؤٹ کہ آپ ہمیں پوری ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں دے سکے تاکہ اس کیا رونق رمضان کی؟ نہیں، رمضان کی ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں دے سکے، جس سے مجھے تو ہمیشہ ہی آپ کو سننا اچھا لگتا ہے اور آپ سے سیکھنا اچھا لگتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے آپ کو آپ سے سیکھ رہی ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دوبارہ موقع دیا، بلایا۔ بہرحال یہ پروگرام کو آپ ہوسٹ کرتی ہو، آپ لے کے چلتی ہو۔ پچھلے سال بھی اس کے بہت اچھے تاثرات آئے، لوگوں نے پسند کیا، لوگوں نے سیکھا اور اچھا وقت گزرا پچھلا۔ تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا، اور اس پروگرام کو جو لوگ آسان کر رہے ہیں، جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے آپ کا، ان سب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ بھائی گھر میں گھر کیوں شکریہ ادا کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے لم یشکر اللہ ولم یشکر الناس، وقال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ تو بہرحال جو لوگوں نے یہاں تک یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنایا ہے آپ نے، اس وقت بڑا اچھا دکھ رہا ہے اور اس میں بڑی محنت لگی ہے، کیونکہ میں دیکھتا رہتا تھا وہ جو آتے تھے گھر، یہ لوگ آپ لوگ 6-7 مہینے سے اس پہ محنت کر رہے تھے، تو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ احمد والوں کا بھی لگا ہوا ہے، بہت مبارک ہو۔ اور پھر پتہ چلا کہ ڈینیوب بھی اس سال ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو رضوان بھائی کا بھی شکریہ کہ ڈینیوب والوں نے بھی تعاون کیا، جتنے بھی اسپانسرز ہیں آگے، جو ہمدرد بھی ہے اور سارے، تو ان سب کا شکریہ۔ پھر ایک دفعہ آپ نے جیسے کہا کہ رمضان کے لیے بلایا، تو پہلے میں ناظرین سے یہ کہوں کہ گزشتہ سال ہم یہاں بیٹھے تھے، وہ ایک سال ایسے گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا،
اور دوبارہ ماہ مبارک آ گیا، تو ماہ مبارک کے دوبارہ آ جانے کے یہ اس بات کی علامت ہے کہ زندگیاں بہت مختصر ہو رہی ہیں۔ جی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے وقت کی برکت چھین لی جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہوگا، مہینہ ہفتے کے برابر ہوگا، اور ہفتہ جو ہے دنوں کے برابر ہوگا، اور دنوں منٹوں کے برابر ہوگا۔ اب جمعہ جاتا ہے، دوسرا جمعہ آتا، پتہ نہیں چلتا، مہینہ گزرتا پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ سال گزر گیا، ہم دوبارہ ماہ مبارک میں آ گئے۔ تو یہ وقت کی کوئی پکڑ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے اور گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا۔ مجھے آپ سے سب سے پہلے ہم اس سوال سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کی اہمیت باقی 11 مہینوں سے بھی اوپر رکھی ہے۔ تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کی کیا بنیادی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے اللہ کی اس میں؟ سارے مہینے اللہ کے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ بھی اللہ ہی کے ہیں، اس لیے کہ پہلے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اللہ ہے کون۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہیں، اصل میں آج سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کس قدرت کے رب ہیں اور کس ربوبیت کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ ان کے بعد کوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہ اول بھی، اول سے مراد وہ ہمیشہ سے، ہمیشہ کا لفظ صادر نہیں آئے گا، ہمیشہ سے مطلب کوئی تو بات تھی، وہ ہے بس، کہ آخری قیامت آ جائے گی کوئی نہیں ہوگا، اللہ کہیں گے کہ کوئی ہے، جب قیامت آ جائے گی سارا تہس نہس ہو جائے گا، تب اللہ کی ذات خود ہی اللہ کہیں گے کوئی ہے، سارے فرشتے جو بڑے 4 فرشتے ہیں وہ بھی زیر و زمین ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ خود ہی کہیں گے کوئی ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود ہی جواب دیں گے۔ ظاہر ایسے کہا کہ ظاہر میں یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، جو جتنا نقشہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ جو کسی چیز کو ٹھیک کر سکتی ہے، کوئی چیز کو وجود دے سکتی ہے۔ ہمارے یہاں سیزن کے اعتبار سے پھل فروٹس آتے ہیں، تو آم کے دنوں میں آم آتا ہے، سردیوں میں نہیں آئے گا، اور آم کے درخت کے اوپر کبھی امرود نہیں آئے گا، کبھی انار نہیں آئے گا، کبھی انگور نہیں آئے گا، امرود کے درخت کے اوپر کبھی چیکو نہیں آئے گا۔ یہ سارا ایک نظام ہے کائنات کا، اللہ کا سسٹم، یہ ظاہر ہے۔ اس وقت مجھے کمر میں تکلیف ہے، کسی کو ہاتھ پیر میں ہوتی ہے، سر میں ہوتی ہے، آدمی بے بس ہو جاتا ہے، تو اللہ وہاں کہتے ہیں کہ میں ظاہر میں مجھے پہچانوں، اور باطن سے مراد یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ، ہم لوگ ایک ماں کے راستے سے دنیا میں آئے، جتنے بھی دنیا میں انسان آ رہے، چرین پرند، سب کا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ وہی انڈا ہوتا ہے، جس انڈے میں سے اللہ، ہم جس کو آملیٹ بھی کھاتے ہیں، اسی میں سے اللہ چوزا بھی نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ بچے کو رکھتا ہے۔ ماں کا ظاہر جتنا خراب ہوتا ہے، سر میں درد، آپ اس دور سے گزری ہو، جتنی مائیں اس سے گزری ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بدن پھل جاتا ہے، وامٹے کی یعنی بوچھار ہوتی ہے، ہر طریقے کی تکلیف ہوتی ہے، اتنا پیٹ میں تندرست بچہ ہوتا ہے۔ ماں کا ظاہری حصہ ہوتا ہے، اس کا باطنی حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ 3 اندھیریوں کے اندر ایک بچے کو پروان چلاتے ہیں، جہاں مجھے اور آپ کی پرورش کی۔ اور 9 مہینے میں ہم نے کسی نے یہ نہیں کہا تھا اللہ سے کہ مرد بنانا، عورت بنانا، کالا بنانا، گورا بنانا، ڈیزائن ایسے کرنا، اللہ نے سب کا نظام بنایا، یہ اللہ ہے۔ اب اس اللہ نے اس رمضان المبارک کو ہمارے اوپر ظاہر کیا اور نازل کیا، تو قرآن کہیں جگہ رمضان کی بات کرتا ہے۔ اس سے پیچھے چلے جاؤ، علماء نے لکھا 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاولیٰ، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان اور شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ رمضان کا نام اللہ نے خود رکھا۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو اس مبارک مہینے رمضان المبارک میں اتارا۔ دوسری طرف قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھو، تقوی اختیار کرو۔ روزے سے مراد تقوی اختیار کرو۔ ہم اس کے پر بعد میں آئیں گے، پیچھے اور جاتے ہیں کہ رمضان کو اللہ نے مبارک ایسے بنایا کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے اترے وہ 1 رمضان کو تھے، جو ان کے اوپر صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات اتری وہ 4، 6 یا 8 رمضان، الگ الگ روایتیں ہیں۔ داؤد علیہ السلام پہ جو زبور اتری
وہ بھی اس رمضان المبارک میں تھی. عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل اتری وہ بھی اس ماہ مبارک میں 12, 16, 18 رمضان. اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ اسی ماہ مبارک میں اترا. 21 کی رات، پیر کی رات تھی، وہ شب قدر تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. روزے بہت بعد میں آئے، روزے مدینہ منورہ میں جا کر فرض ہوئے، لیکن وہ رات رمضان کی رات تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بہت مبارک مہینہ ہے کہ اللہ نے کتابوں کو اس مبارک مہینے میں اتارا. اب جب مبارک مہینہ ہے تو یہ فضیلت والا ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کے لیے آج کا دن مبارک ہے، کسی کا نکاح کا دن، کسی کے اولاد پیدا ہونے کا دن، کسی کے نکاح کا دن، کسی کی کاروبار کی افتتاح کا دن، کسی کے رزلٹ کا دن جو کامیابی والا ہوتا ہے، کسی کا جابز لگ جانا، بولے مبارک دن ہے. ایسے یہ سارا کے سارا مہینہ مبارک ہے، تو اللہ نے اس کو ایسے خاص قرار دیا ہے. میں نے پہلے آپ کو تھوڑا سا مختصر میں اللہ بتلایا جتنا میں سمجھا سکا. اس کے بعد اس نے بڑے رب نے اپنے سارے شریعت جتنے نبیوں کے اوپر اتاری، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل کیا. باقی نبیوں کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک ساتھ ان کی کتابیں اور ان کی نازل ہوتے تھے. قرآن کریم کو اس رمضان کے ساتھ خاص ہے. قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے. کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے. کئی جگہ اللہ نے ذکر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آگے آ جاؤ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ نے ایسے بہت ساری جگہ پہ قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا. تو اس مبارک کتاب کو اللہ نے اس مہینے میں اتارا. تو ایسے ہی رمضان خاص ہے. Odin Rose by Ahmed El-Maghribi. جسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہر چیز 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. آپ کا فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، آپ کی سنتیں فرض جیسی ہو جاتی ہے، اتنا ثواب ملتا ہے. اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرو چاہے وہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کو وہ بھی 70 گنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے. تو یہ رمضان کے مہینے میں ایسی کیا بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز 70 گنا زیادہ دے دیے لوگوں کو؟ بہت صحیح فرمایا. یہ سوال اکثر آتا ہے اور میں نے جتنا اپنے بڑوں سے سنا سمجھا، اس میں 2 باتیں ہیں. نمبر 1 جو ہے کہ اس مبارک مہینے کے اوپر اللہ کی سب سے بڑی توجہات یہ ہوتی ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو لگایا، جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کہ اپنی ڈیوٹی چھوڑو، اپنی عبادتوں کو چھوڑو. فرشتے برائی سے پاک ہیں، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر کا مادہ ہی نہیں ہے. اور کہا میرے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کہو. اور 70 سے مراد عربی کے اندر بہت زیادہ ہے. اللہ کے یہاں کوئی گنتی نہیں ہے، گنتی ہمارے یہاں ہے. تو 70 سے مراد 70 سے بھی زیادہ، یعنی بہت زیادہ ہے. فرض کے ثواب کو اللہ نے 70 کے برابر کر دیا، سنت و نوافل کو اللہ نے فرض کے برابر کر دیا. تو یہ جو مہینہ جو ہے نا، آپ کا سوال میں تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا وقت لوں گا کہ سیزن آتا ہے، جیسے آپ کا کاروبار ہے یا بائے کا یا کپڑوں کا، جن لوگوں کے جو کاروبار ہوتے ہیں، تو گرمی کا سیزن آتا ہے نا، تو گرمی کے سیزن میں لوگ پہلے سے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گرمی کا سیزن آ رہا ہے، پتلا کپڑا بنانے والوں کا سیزن آ جاتا ہے. سردیوں کا زمانہ آتا ہے جس کو آپ لوگ ونٹر کہتے ہیں، تو اس زمانے میں گرم کپڑے بنانے والوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اسٹاک کرنے لگتے کہ بھائی گرمیوں کا زمانہ آ رہا ہے، جیسے سردیوں کا زمانہ آ رہا ہے، تو وہ لوگ اپنا اپنا اسٹاک رکھتے ہیں. رمضان کی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سے بتلائی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما، مجھے رمضان تک آسانی سے. اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے، علماء نے اس دعا کے پیچھے لکھا کہ رجب بھی برکت والا، شعبان بھی برکت والا، اور رمضان تو ہے ہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہے شعبان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور اس میں ایک رات
مبارک رات رکھتی جس کو شب برات کہتے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرتیں کرتا ہے اور فیصلے اترتے ہیں، انسانوں کے جو فیصلے ہیں وہ اتارتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ سارا نظام تیاری کرواتے ہیں اللہ کہ رمضان آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ بولے یا رسول اللہ کوئی دشمن آ گیا، کوئی آ گیا، کوئی وہی آ گیا؟ بولے نہیں، رمضان آ رہا ہے۔ اب رمضان کا جو لفظ ہے نا اس میں بھی جاتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں کہ اس لفظ کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کا عربی سے جو ترجمہ نکلتا ہے جلا دینا۔ بہت سی احادیثیں ہیں قرآن کریم میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی، بڑا مضمون قرآن کریم میں اس کو بیان کیا۔ تو رمضان میں بندہ ایک قربانی دیتا ہے، تھوڑی سی زندگی آسان ایسے ہو جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب شیطان جب چلا جاتا ہے تو عام ماحول جو ہو جاتا ہے نا، جو عام دنیا کا ایک گناہ والی زندگی ہوتی ہے، انسان ایسے ہی بچ جاتا ہے۔ تو نفس و شیطان دونوں چیزیں جڑی ہے نا، تو شیطان تو بند ہو گیا، اس کے باوجود بہت سو کی نمازیں جماعت سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جیسا رمضان میں وقت دینا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، تو نفس ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اس نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ نے رمضان میں روزہ رکھ دیا۔ اب بندہ ایک قربانی دیتا ہے۔ رمضان کا معنی پہلے ہے کہ جل جانا۔ تو کیا مراد جل جانے سے؟ تو جل جانے سے مراد علماء لکھتے ہیں کہ بندہ جب صبح سے روزہ رکھتا ہے نا، تو آج کل جیسے آپ حضرات اور لوگ ڈائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگ ایک میل کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں ملتے ہیں، بولے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ بولے ہم لوگ ایک میل پہ، بولے ایک میل مثال کے طور پہ، بولے بس رات میں کھاتے ہیں، صبح جو بریک فاسٹ کرتے ہیں، دوپہر کا اسکیپ کرتے ہیں، یا شام کے وقت کھا لیتے ہیں اور صبح دوپہر کے وقت میں ناشتہ کرتے ہیں۔ بولے کیوں؟ تو بولے باڈی صحیح رہتی ہے، ہونا بھی چاہیے کھانا۔ ایسے ہی میرے نبی نے فرمایا کہ کھانا کم کھانا چاہیے، ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ضرورت کے مطابق نہیں کھاتے ہم، کھانے کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بندہ صبح کے وقت سے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، اب وہ شام آتے 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 30 دن کی ایک سائیکل چلتی ہے، تو اس کا اندر کا بھی صاف ہوتا ہے اور کھانا بھی بند ہو جاتا ہے، فارغ چیزیں بند ہو جاتی ہے۔ مغرب غروب سے لے کے صبح تک کتنا ہی کھا لے گا بندہ، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اب یہ شام کے وقت آدمی کے اندر ایک عجیب سی آنکھ جلتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ آپ نے ایک جگہ کہا تھا، وہ کلپ میں نے دیکھا اور ہم نے پڑھا بھی، علماء سے سنا بھی، کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے نا تو آگ لگتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ اور وہ بھوکا کس لیے رہ رہا ہے؟ کسی باڈی کے سنبھالنے کے لیے نہیں رہ رہا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے رہ رہا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری عبادتیں جو ہے نا، نماز ہے دن میں 5 دفعہ، تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی حتاقطہ سے نظر آئے گا وہ نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اس کی حتاقطہ سے نظر آئے گا، مسجد جا رہا ہے، پتہ چلے گا۔ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، جس پہ فرض ہے سال میں 1 دفعہ، جو دے رہا ہے، جس کو دے رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے۔ حج ہے، 8 ذی الحجہ کو احرام پہنے گا اور مینا عرفات جا کے مزدلفہ سے آ کے رمی کر کے اتارے گا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حج کر رہا ہے۔ حج پہ جا رہے ہوتے بھی انشاءاللہ امام مبارک جائے گا، ہم سارے اور لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بولے حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری ظاہری عبادت ہے، روزہ باطنی عبادت ہے۔ جس نے روزہ رکھا ہے اگر وہ اپنی زبان سے نہیں بتائے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ روزہ ہے۔ تو اللہ اس پہ بڑا پیار کرتے ہیں۔ اب یہ رمضان کا معنی روزے کے ساتھ کر دیا، رمضان کو روزے کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب یہ جو آگ لگتی ہے نا، تو سارے سال کے گناہ ہوتے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں انالائز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے 24 گھنٹے صبح سے اٹھنے سے لے کے رات سونے تک میں نے کتنے اللہ کو حکموں کو پورا کیا، کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے بندوں کو کتنے حکموں کو پورا کیا، ان کے کتنے حکموں کو توڑا۔ تو اللہ جن لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے وہ دیکھتے بھی ہے، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ میرے جیسے بہت سے ہوتے ہیں انہیں یاد بھی نہیں ہوتا، کتنے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اب وہ سارے سال کے گناہ معاف کرنے ہیں۔ تو اللہ رمضان لے کر آتا ہے اور پھر روزے رکھواتا ہے، اور ایک بدن کی جو آنکھ پیدا ہوتی ہے اس میں ایک بھٹی بناتا ہے، اور اس میں سارے سال کے روزے اللہ سارے سال کے گناہ ڈالتا ہے، اور اللہ اسے چلا کے اس بندے کو صاف کر دیتے ہیں۔
سوچے اور اس پہ غور کرے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. اللہ فرشتوں کے درمیان میں کہتا ہے اس میرے بندے کو نہ کوئی چیز روک رہی ہے بھوک سے نہ پیاس سے, پانی بھی ہے, کھانا بھی ہے, لذیذ چیزیں بھی ہے, لیکن سب کچھ چھوڑ رہا ہے. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ میرے لیے. تو میرے نبی نے ایک جگہ اور فرمایا کہ ساری چیزوں کے بدلے فرشتے دیں گے لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دیں گے. تو اسی لیے اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں, اور یہ اجر اسی کو ملتا ہے جو رمضان کے اصول ضابطوں کو فالو کرتا ہے اور اس میں جو کہا گیا ہے اس کرنے کو کرتا ہے, جس سے روکا گیا ہے اس سے رکتا ہے. اب کوئی کہتا ہے بھائی میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا, تو شریعت نے گنجائش دی ہے مسافروں پہ, اس کی قضا رکھی ہے, اس کا نظام رکھا ہے. کوئی آدمی ایسے ہی کہ بھائی ہم سے تو نہیں ہوتا ہے, تو پھر اس سے رمضان کی برکت اسے نصیب نہیں ہونی ہے. تو یہ اس کا پس منظر ہے جو میں بتلا پایا, اللہ کرے سمجھ آیا ہو. جی, تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز ہمیں 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں, کیونکہ قربانیاں ویسی ہوتی ہے. بڑی قربانی ہے. بالکل بالکل. اور ابھی تو تھوڑا تھوڑا آئی تھنک ایک بیٹر کنڈیشن پہ جا رہا ہے, بٹ اس سے پہلے تو شدید گرمی میں روزے رکھے جاتے تھے. اگر آپ دیکھو تو بہت گرمی ہوتی تھی جب مارچ اپریل جب ہوتا تھا, اینڈ وہ ابھی مارچ ہے, اپریل مئی کی 3-4 سال پہ. تو جیسے آپ جانتے کہ رمضان کا مہینہ یہ روزہ کا ہوتا ہے, بیکاز آبویسلی جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو اور آپ اللہ کی محبت میں روزہ رکھ رہے ہو, تو بہت بار اس کو صرف ایک بھوک اور پیاس کے نظریے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, شاید ہمارا بھی ایک شروعاتی دور تھا, پتہ نہیں آپ کا نہیں ہوگا, بٹ جیسے میرے جیسے کہ ہم سوچتے تھے بس بھوکا رہنا ہے. ایسے کتنے لوگ آج بھی ہے جو اچھے خاصے بڑے ہیں لیکن تو بھی وہ روزہ رکھتے ہیں, اینڈ دین وہ سیدھا عصر میں اٹھتے ہیں اور پورا دن مطلب بس وہ ایک ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہے, بھوک پیاس لگے گی تو اب سو جانا ہے. تو آپ کیا کہتے ہو, ایسے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے روزہ رکھنے کا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جیسے ابھی پہلے کہا آپ کو, جو بتلایا کہ برکت اجر ثواب اللہ سے تعلق اس کو ہی ملے گا جو فالو کرے گا. بالکل. اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں, فجر سے سوتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ, فجر پڑھ کے اور ظہر قضا ہونا, ہم لوگ گمان ہمیں اچھا رکھنا چاہیے, ہم اپنے بارے میں بھی اور سب کے بارے میں. وہ عصر ظہر قضا ہونے سے پہلے اٹھتے ہیں حضرت صاحب, اور بیچاری مائیں تھک رہی ہوتی ہے, بیویاں تھک رہی ہوتی ہے, بہنیں تھک رہی ہوتی ہے, اور پھر وہ ظہر ادا کرتے ہیں اور پھر فوراً عصر پڑھ کے پھر وہ لیٹ جاتے ہیں, اور پھر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے پہلے گھر سے نکلتے ہیں, یا تو گھر کا کوئی سامان لا رہے ہوتے ہیں یا چوراہوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں دوست یاروں میں. تو وہ تو بھوکا رہنا ہوا, تو جانور بھی رہ لیتے ہیں, اس سے کچھ ملے گا نہیں. ثواب ضرور مل جائے گا روزہ رکھنے کا, لیکن روزے کا جو اصل ہے نا وہ اسے نہیں ملے گا. جو اصل برکت اللہ نے رکھی ہے, جو اصل اس کی برکت ہے, اس کا نور ہے, وہ نہیں ملے گا. روزہ دماغ کا بھی ہے, روزہ آنکھوں کا بھی ہے, روزہ کان کا بھی ہے, روزہ منہ زبان کا بھی ہے, روزہ ہاتھ پیر کا بھی ہے, روزہ شرمگاہ کا بھی ہے. روزہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے. بالکل. صرف بھوکا رہنا پیاسا رہنے کے نام کا وہ نہیں روزہ نہیں. اب آدمی سوتا ہے تو اس کو تو دوسرا اس کا اجر ہی نہیں ملنا ہے. بالکل. اگر وہ جاگ رہا ہوتا ہے, بیدار ہوتا ہے, تو وہ اپنے کام میں بھی مشغول رہے گا, اس کام کے ساتھ کہ بھائی میرا روزہ ہے, میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکالوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں گالی گلوچ نہیں کروں گا, میں غیبت نہیں کروں گا, میں چغلی نہیں کروں گا, میں دل سے حسد نہیں کروں گا, میں آنکھوں سے بد نظری نہیں کروں گا, کانوں سے غلط سنوں گا نہیں, غلط سوچوں گا نہیں دماغ سے. یہ ساری چیزوں کا روزہ ہوتا ہے. لیکن اب ایک سو ہی رہا ہے تو اللہ میاں بولے جب فجر کے وقت برکت والا فرشتہ آتا ہے نا, جو رزق والا, روزی والا, تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھائی صاحب سوئے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے کسی غلط جگہ تو نہیں آ گیا میں, واپس جاتا ہے اللہ میں سے کہتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہے. اب ایسے جب فرشتے آتے ہیں, ہم روزے میں ہوتے ہیں, تو کہتا اللہ میاں میں صبح گیا تھا, تبدیل ہوئی, عصر کے وقت میں واپس آ رہا تھا تب بھی یہ سو رہا تھا, اور صبح جب پہنچا تب بھی سو رہا تھا. تو اسے اس کی برکتیں نہیں ملنی ہے. بالکل. اجر مل جائے گا, مسائل کی بات ہے. لیکن اب ایک مہینہ آتا ہے, اس کو ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لے کہ سونے کی ترتیب ہم ہماری صحیح کر لے, تھوڑا سا نظام ترتیب صحیح بنا لے, اور ایسے ہی الحمدللہ رمضان میں کام کاج کو اللہ تعالیٰ برکت ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں آسان کر دیتا ہے. عام دنوں کے مطابق کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ 2-4 چیزیں زیادہ کھلا رہا ہوتا ہے, دین میں بھی برکت ہوتی ہے, ساری چیزوں میں برکت ہوتی ہے. تو تھوڑا سا نظام سسٹم سیٹ کر لیا جائے. اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے کا اپنا نظام بنا لے نا, تو ضرور رمضان کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی وہ دیکھیں گے. بالکل. اسی لیے میں اکثر بات ایک کہتا ہوں, ہمارے زجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میں
پچھلے دفعہ بھی کافی دفعہ یہ کہی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا. حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان, موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند. تو یہ حضرت جی کا جملہ ایک عجیب لگتا ہے, لیکن یہ جملے کی اگر گہرائی دیکھتے ہیں نا تو اس کی گہرائی سے یہ سمجھ آتا ہے کہ رمضان میں جیسا اللہ چاہتا ہے نا ایسے زندگی کر لو, کہ عید کے موقع پہ چاہے جیسا بھی آدمی ہوگا وہ خوشی منائے گا. اور ہمارے ملک کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے جو ملکی بھائی ہے غیر مسلم جتنے بھی وہ بھی سارے مبارک دے رہے ہوں گے اور اس کو سارے انجوائے کرتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے. موت ایک خوفناک چیز ہے, کوئی پسند نہیں کرتا, لیکن وہ عید بن جائے گی تو یہ مثال بڑی زبردست ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کو صحیح گزارنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھائی صبح سحری کی اور پھر فجر کی نماز بھی وہیں دسترخوان کی بازو میں ہی پڑھ لی. مولا صاحب نے الصلاۃ خیر من النوم رمضان میں بھی کہا, لیکن کہا کہ مولانا آپ کہتے رہو میں یہیں سوؤں گا. وہ سو گیا اور پھر 8 بجے آنکھ کھلی اور پھر جا کے بلینکٹ لے کے پھر دوبارہ سو گیا. مائیں آواز دیتی رہتی ہے, گھر والے آواز دیتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں پھر کہتے ہیں ہمیں مت چھیڑو, ہمارا روزہ ہے بھائی, روزے میں بات مت کرو. ارے تو کوئی اللہ میاں پہ احسان تھوڑی نا کیا ہے ہم نے کیا ہم پہ ہمارے سے بات مت کرو. تو کہتے ہیں بھائی اس کو مت چھیڑنا. ہم لوگ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے کچھ دوست وغیرہ بولے اس کو رمضان میں نہیں چھیڑنے کا, خاص طور سے بولے ظہر کے بعد عصر کے بعد نہیں. تو بولے کیوں؟ بولے بس وہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو کیا بھائی بھوک پیاس ایسی ہو جاتی کہ آپے سے باہر ہو جاتی, تو یہ بھی غلط بات ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بیلنس ہونا ضروری ہے. بالکل نہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے بہت بار لوگ ادروائز بھی یہ سوال بہت کامن ہو گئے جو مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں, آپ کو اور پوچھتے ہوگے کہ ہم ایسی کون سی عبادت کریں یا ایسی کون سی دعا مانگے یا ایسا کون سا طریقہ اپنائیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے. سب سے بنیادی چیز ہے, بہت اچھی بات پوچھی, بنیادی چیز ہے کہ رزق حلال. جو آدمی رزق حلال اختیار کرتا ہے, روزی کو صاف شفاف رکھتا ہے, اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور پھر فرائض کو پورا کرتا ہے, تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور دعائیں قبول کرنے کے چند اوقات ہوتے ہیں, جیسے بتایا گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. کچھ علماء نے لکھا عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے, دعا قبول ہوتی ہے. روزدار کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. رات کے آخری حصے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو مصلی پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پہ دعا قبول ہوتی ہے. اور رمضان المبارک میں خاص طور سے اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے. کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے, کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتا ہے, کون ہے جو اپنی جہنم سے آنکھ سے خلاصی مانگتا ہے. یہ اللہ خود اعلان لگاتے ہیں اور یہ ساری چیزوں کی بخشش کی جاتی ہے. لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگوں نے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, رزق حلال ہمیں دے, ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں. ہم حرام سمجھتے ہیں کہ بھائی جو حرام جو ظاہر میں نظر آتا ہے وہی حرام سمجھتے ہیں, لیکن حلال کمانے کے اندر بھی کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہم کر ڈالتے ہیں, تو جس سے رزق حرام ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بھائی ایک آدمی روزے بھی رکھ رہا ہے, بیت اللہ بھی جا رہا ہے, عمرے بھی کر رہا ہے, لیکن روزی اس کی ایسی ہی ہے, بالکل, تو پھر تو اس کو اس کا دعا قبول نہیں ہونی ہے نا. تو آدمی ان اعمالوں کو کرے گا نا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی. لیکن ہمارے ایک ساتھی ایک بہت اچھی بات بتاتے ہیں کہ اعمال کرنے سے برکتیں آتی ہیں, اعمال کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن آج مسئلہ یہ ہو گیا, اعمال میں 5 لفظ ہے, الف عین میم الف لام. اعمال ہم نے کیا کیا, عین کو نکال دیا, الف میم الف لام رکھ دیا. اعمال اعمال کہیں سے بھی آوے کیسا بھی آوے, تو پھر برکت سکون ختم ہو جاتا. آدمی یا اللہ کرتا ہے مسائل کے وقت, لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا, یہ ایک ہمارے یہاں ایک سسٹم, ایک رواج بھی بن گیا ہے اسپیشلی لیلۃ القدر کی راتوں کو لے کر, ہے نا. کچھ اسپیسیفک ڈیٹس کو بتا دیا گیا ہے, لیکن آخری جو 10 دن ہوتے ہیں اور جتنی بھی راتوں کا ذکر کیا گیا ہے, زیادہ تر لوگ 27ویں رات کو
ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, लेकिन और भी रातों का मेंशन किया गया है। और इसमें स्पेशली जो मैंने आपसे पहली बार सीखा था कि 29 भी बहुत बड़ी रात होती है, जो चांद रात होती है, और अक्सर ये एक ऐसी रात होती है जब हम सब जैसे ईद का चांद देखते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हमने एक पूरे रमजान कौन से डिसिप्लिन को फॉलो किया। सो इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा डिटेल हमारी हमारी लेडीज है, हमारे जितने भाई है, उनको बताइए कि एक रात को इसको हम फिक्स ना करें, बल्कि जो सारी रातें मेंशन्ड है, एंड स्पेशली 29th के बारे में, बिकॉज हार्डली 29th को लोग उस तरीके से उसे देखते भी है। आई थिंक किसी के जहन में भी नहीं होगा। बहुत सही बात कही। असल में हमारे मुल्क में है ना, एक बड़ा मसला ये अलमिया ये है कि हम जिसके पीछे चलते हैं उसके पीछे चल पड़ते हैं। कहा गया कि लैलतुल क़द्र किताबों में कि पूरे साल में फिरती रहती है जी। फिर कहा, एक रिवायत में आता है कि पूरे रमज़ान में, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको ताक रातों में, रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। और आप एतकाफ़ का बहुत ज़ोर देते थे, आप एतकाफ़ के लिए बहुत तैयार रहते थे, आपने सारी ज़िंदगी एतकाफ़ फरमाया। और आपकी एक और बात बताऊं कि आप जब रोज़े आए मदीना मुनव्वरा जाने के बाद, तो आपको तकरीबन 10 या 11 रमज़ान मिली है वहाँ। तो सारी रमज़ान उन दिनों में गर्मियों में थी, आप शदीद गर्मी। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी बार बार बुलाता है हरमैन शरीफैन, वहाँ की गर्मी, वहाँ की तपिश तो आपको पता ही है। अब यानी इतना एयर कंडीशन सिस्टम होता है, उसके बावजूद भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस ज़माने को हम थोड़ा सा सोचे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी रमज़ान जितने रोज़े थे सारे गर्मियों में थे, उसके बावजूद आप रमज़ान की इबादतों की कसरत को बढ़ा देते थे। आप इसमें एक तरावी रखती, पता नहीं आपके आगे सवालों में ये सवाल है या नहीं, लेकिन मैं इसमें अब लेता हुआ चलूँ कि एक ख़ास रात की एक इबादत तरावी रखती। और ज़माने में तरावी का माना जो होता था कि क़यामुल लैल कहते थे, रात की नमाज। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन आए, तीसरे दिन खुद आप तशरीफ नहीं लाए कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए। मेरे नबी जानते थे कि हम लोग आने हैं, कि हम 10 दिन 8 दिन मस्जिदों में फुल होते हैं, फिर बेचारे वो जो बड़े मियाँ लोग होते हैं, जो मस्जिद के खुटे जिनको कहते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, और वो पढ़ाने वाले, और माशाल्लाह बाकी मेरे जैसे सारे बाजार में होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मेरे जैसे से मुराद में किसी की क्यों बात करूँ, तो उससे भाई ये ना ले लेना नहीं आपने। हाँ, तो लेकिन मैं अपनी ये बात हमेशा अपनी तरफ करनी चाहिए। सफ़र वफ़र में तो अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है, लेकिन मेरे नबी ने ये बतलाया। लेकिन हज़रत अबू बकर का ज़माना जो रहा, साहबा फिर टुकरियों के अंदर तरावी पढ़ा करते थे। हज़रत अबू बकर के ज़माने में 2 साल बहुत तकलीफ़ के रहे, परेशानियाँ रही, और मुर्तद्दीन का ज़माना रहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हुकूमत एक स्टेबल हो गई और सारा निज़ाम सिस्टम बन गया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि इसका निज़ाम बनाना चाहिए, बजाय टुकड़ियों के सारे साथ पढ़े। तो मक्के वाले क्या करते थे, 4 रकात के बाद तवाफ करते थे, हर 4 रकात के बाद एक तवाफ करते थे। अब वो ज़माना आसान था तवाफ का, तो लेकिन बड़ी बात थी कि हर 4 रकात में, तो मदीने वालों ने कहा हम 40 पढ़ेंगे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सारा देख के 20 रकात का एक निज़ाम बनाया, और तरावी के एक सजदे पे 1500 नेकी मिलती है। अब लगा ले 40 सजदे हैं तो 60,000 नेकी उसके खाते में, 40 ये और 500 ये, तो 60,000 नेकी उसके नामे अमाल में आ जाती है। और अल्लाह ताला जन्नत में एक दरख्त लगाते एक सजदे पे, अरबी घोड़ा कई सालों की मसाफत करेगा, उस दरख्त को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये कितना बड़ा है। और फिर अल्लाह ताला एक महल उसे देते हैं, उस रोजदार को और उस तरावी वाले को, कि सारी दुनिया को उस महल के अंदर ऐसे रख दो जैसे एक पूरी दुनिया पे एक बकरी खड़ी है। अंदाज़ा लगा लो कि ये पूरी दुनिया का, हम अगर किसी रेतीली जगह पे चले जाते हैं तो उस जगह के ऊपर जाके अगर 2, 4, 5 किलोमीटर तक का कितना बड़ा नज़र आता है, वहाँ एक क्या ही नज़र आएगी। तो ये दुनिया क्या नज़र आएगी उस महल में। यानी इतना बड़ा महल अल्लाह ताला उस बंदे को अता करते हैं। अब होता यह है कि शुरू के दिन तो हम जोश में रहते हैं, बीच में थोड़ा सा आते जाते चले जाते हैं। आखिरी दिनों में हम करते क्या है कि भाई हम 27 को जाते हैं, ख़त्म कुरान भी होता है। तो मैं गुजारिश में कोई मसला नहीं बता रहा हूँ, माफ़ी के साथ मैं कोई वो नहीं बतला रहा हूँ। तरतीब होती है 1.25 पारे की, तो वो ख़त्म होता है फिर कि भाई आसानी से मुकम्मल हो जाए। लेकिन बहुत अल्लाह के नेक बंदे होते हैं कि भाई की मस्जिद में पढ़ना हो तो वो वहीं पढ़ते हैं।
اب یہ 27 کو خاص کرا دیا، لیکن میرے نبی کا فرمان کیا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ انشاءاللہ ہم دین کے پروگرام میں جو ایک سوچا اس دفعہ مفتی صاحب سے بات کریں گے، مفتیان کرام سے اس پہ بات بھی کریں گے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق سے مراد 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے حرم پاک میں 29 کو مسجد نبوی شریف میں مسجد حرام میں قرآن ختم ہوتا ہے، جی تو وہ ختم قرآن کی لمبی دعا ہوتی ہے، امام حرم کرا رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع پیچھے ہوتا ہے اور امام حرم رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ 29 کو ہوتی ہے۔ 27 کو جب قیام اللیل ہوتی ہے اس کی ایک دعا کی الگ ہوتی ہے۔ 25 کو تو وہاں اہتمام کیا جاتا ہے حرمین شریفین میں، اہل سعود کو اللہ جزائے خیر دے کہ ان 5 راتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی یہ زندہ ہو جائے۔ تو بجائے یہ کھانے پینے کی، اور پھر ہم لوگ کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں محمد علی روڈ جانا ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، جس کے جہاں جو ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے شوق ہے ضابطے، لیکن ان 5 راتوں کا کم از کم خیال کریں۔ ان 5 راتوں میں یہ کہتا ہوں، ہم کمزور سے بندے ہیں، کم از کم عشاء اور تراویح سکون پابندی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں کہ بھائی قرآن بھلے ختم ہو گیا ہو شروع کے 10 دن میں، 15 دن میں، جو بھی، تو یہاں ایک تراویح میں بھی 2 سنت ہے، ایک تو سارا قرآن ختم کرنا اور ایک ہے سارا رمضان تراویح پڑھنا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی کا سفر ہے، حرمین شریفین کا سفر ایک دن پہلے وہاں شروع ہو جاتا ہے، یا کہیں اور جگہ کا سفر ہے، تو بندہ ایک جگہ پہلے پورا قرآن مکمل کر لے کہ قرآن ناقص نہ رہ جائے، یہ ایک سنت ہے، اور پھر جہاں موقع ملے وہاں اپنی 20 رکعات مکمل پڑھیں، یہ بڑی اجر کی چیز ہے۔ اور یہ 5 راتیں 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں کے اندر عشاء کی نماز، تراویح، اور تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے آہوزاری، نفلیں، قرآن کریم کی تلاوت تھوڑا سا ہم کر لیں گے۔ تراویح عشاء کے ساتھ 2 گھنٹے آرام کر لیا، اس کے بعد 2 گھنٹے اور اللہ میاں کو دے دیے، کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ اس رات تہجد کا اہتمام کرے، اللہ سے اپنے لیے مانگے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچے گھر والوں کے لیے، پورے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے مانگے، پوری دنیا کے لیے مانگے۔ تو یہ 5 راتیں برکت والی ہے۔ پھر آگے آپ نے ایک سوال کیا، آخری رات جو عیدین کی رات ہے، انعام کی رات ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم ایک اور نشست کریں گے۔ آج تو آغاز ہے، جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر موقع رہا زندگی میں وفا کی تو اس پہ اس دن کریں گے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے، ان جنرل بھی، لیکن اس مہینے اگر ہی کہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شخص کو معاف کرتا ہے سوائے کچھ کے۔ جی، اور وہ کچھ کا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں معافی نہیں کرتا، انسان جب توبہ کر لے اس کی معافی ہے، لیکن اگر ایسے کچھ شخصوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، شخص مطلب عادتوں کو، کہ اگر جو انسان اس عادت میں ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی معافی نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے، ہے نا، جب تک وہ اپنے آپ کو سدھار نہ لے۔ تو آپ بتا سکتے ہو کہ وہ بالکل، یہ تو حضرت شیخ نے فضائل کی کتابوں میں بھی لکھا، علماء کی مجالسوں میں بھی ہم سنتے ہیں، بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان اور سود کھانے والا، ایسے چند گناہ بتلا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر شرابی اپنی شراب سے توبہ کر لے تو مسئلہ کوئی شراب غلط ہے، شرابی غلط ہے، نہیں، ایک سمجھنے کی چیز جی کہ چور غلط ہے یہ بات نہیں ہے، چوری غلط ہے، اس کا جو فعل ہے نا وہ غلط ہے، وہ فرد انسان ہے، اگر وہ فعل کو چھوڑ دیتا ہے، اس کام کو، اس گندے کام کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ قابل احترام ہے، انسان ہے، چاہے جون سا بھی ہو۔ تو اگر کوئی شرابی ہے میرا بھائی، میرا کوئی بھی، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے کہ اللہ نہیں کروں گا، توبہ کے 2 چیز کا نام ہے، ایک تو پرانی زندگی پہ ندامت کہ اللہ میاں غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اللہ کا نظام، ہمارا حضرت ایک بات کہتے ہیں کہ 17-33 والا نہیں ہے کہ 50 میں سے 17 آئیں گے تو کامیاب ہوں گے، یا 100 میں سے 33 نمبر۔ اللہ تو بس ایک موقع دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے موقع دے دے، میں بخش دوں۔ اللہ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے، 99 برائی ہو اور ایک خوبی ہو، اللہ اسے ایک خوبی کے اوپر بخش سکتا ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ رمضان میں ہم نماز روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اینڈ قرآن کی تلاوت، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ منیمم ایٹ لیسٹ ایک قرآن ہم مکمل کر سکے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ انسان کو رمضان کے مہینے میں کون کون سی چیزیں ہیں پڑھائی سے ریلیٹڈ جو ہمیں کرنا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ملے۔ رمضان جو ہے نا اس کا قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، سنا، پڑھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ماں زکریا صاحب نے فضائل کی کتاب میں، آپ سہارنپور آئے بھی، آپ نے گھرانہ دیکھا بھی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں
گھر کے کاموں کے ساتھ 15-20 پارے ایسے ہی پڑھ لیتی تھی. ہم نے اپنی بہنوں کو دیکھا کہ وہ کام کے ساتھ روزانہ 8-10 پارے 6-7 پارے ایسے ہی پڑھ لیتے تھے. سب سے بڑی عبادت ہے اس میں قرآن کریم کا پڑھنا اور دعا استغفار. نماز تو کسی حال میں کسی وقت میں معاف نہیں کرے. رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اللہ معاف کرے, ہم کتنے ایسے ہیں کہ جو عشاء 9 پہ ہے تو 9 پہ ہی ہے, کبھی 17 پہ جانے کی کوشش کی نہیں. ظہر ہم 8 پہ ہیں 10 پہ ہیں تو 10 پہ ہی ہیں, 12 پہ جانے کی کوشش کی نہیں. عصر کی تو 4 سنتیں غیر موقدہ ہے, ارے اللہ کے بندے پڑھ بھی لیا کر. مغرب 7 ہے تو ہم نے 5 پہ ہی رکھی 2 سنت, ارے اوابین ہے 2 نفل ہے, اس کا اہتمام کر لیا کرو. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے, فائدے کی چیز ہے. اور تہجد کا اہتمام اور قرآن کریم کی کثرت. اب ایک آدمی اگر صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے 3:30 بجے تیاری کے لیے بھی, تو آج کل صبح جو سحری کا وقت ہے لیٹ ختم ہو گیا کہ رمضان سردیوں کے دنوں میں آ رہا ہے, شکر ہے کہ دوبارہ یہ وقت آ رہا ہے. اگر صبح صادق کے وقت سحری سے فارغ ہو جاتا ہے تو مزید میں 10-15 منٹ ہے, ماں بہنیں جو گھر میں ہیں تو وہ فجر سے فارغ ہو جائے, آدھا پونا گھنٹہ کم از کم قرآن کریم پونا گھنٹہ بھی پڑھ لینا کوئی میری بہن, تو پونے گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ دے دے تو 1 پارہ ہو جاتا ہے. پھر آرام ہے, پھر گھر کے کام کاج ہے, اور دوپہر کے وقت کے اندر اگر 1 گھنٹہ نکال لیتے ہیں 2 بجے تک سارے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں. کھانا دوپہر کا ہے کوئی نہیں جی, تو سارے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں. 2 سے 5 کا وقت ہے, ٹھیک ہے, افطاری کی تیاری ہے, اس میں 1 گھنٹہ اگر آرام کا بھی 1 گھنٹہ دے دے, 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے, 1 پارہ تب ہو گیا. بڑا آسان ہو گیا. اب افطاری سے لے کے عصر سے لے کے افطاری تک کا وقت نہیں. مغرب سے پہلے میری گزارش ہے, ہاتھ جوڑ کے, ہم نے اپنے والد کو دیکھا, اللہ ان کو سلامت رکھے, ہماری والدہ, اور تم نے بھی دیکھا ہے گھر میں, وہ بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے. اور ہم نے ایسے کئی جگہ پہ دیکھا کہ بھائی یہ دعا کا وقت ہے اور ہم فرائی کے اوپر لگے پڑے رہتے ہیں. جی, تو تھوڑا سا کوشش کر لے کہ اس مبارک مہینے کے اندر 15-20 منٹ پہلے افطاری کے وہ اللہ میاں سے مانگ. اور صحیح حدیث میں صحیح روایت ہے, افطار کے وقت روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے, اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے روزدار کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ افطار کے وقت پہلے 15-20 منٹ اگر ہم سارے کاموں سے دسترخوان لگا لے, چیزیں لگا لے, تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے, افطاری کے بعد کھائے چیزیں, تو مغرب کے بعد کھائیں, 15-20 منٹ مانگے اللہ سے. اب تراویح ہے, تراویح کے بعد 1-8 گھنٹہ اپنے وقت کو دے دیا, اور اس کے بعد سونے سے پہلے بھی اگر آدھا پونا گھنٹہ نکال لینا تو 1 پارہ بندہ, تو 3 پارے ایزیلی ہو سکتے ہیں. اگر 10 دن کی بھی ایوریج نکالے تو 3 قرآن مجید آسانی کے ساتھ مکمل ہو سکتے ہیں. میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم گھنٹے موبائلوں میں لگ جاتے ہیں, چیزوں میں لگ جاتے ہیں, چٹ چیٹ میں لگ جاتے ہیں, کم از کم اس مبارک مہینے کے اندر 2 گھنٹے ہم قرآن کریم کو دیں. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے دینا کوئی مشکل نہیں ہے, بالکل. اور ہر لفظ کے اوپر نیکی ہے, لفظ نہیں اس کے نقطے کے اوپر بھی نیکی ہے. مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا. جنرلی میں نے بہت رمضان کے وقت سنا ہے, آپ بھی سنے ہوگے, ظاہر سی بات ہے یہ بہت کامن چیز ہے, بٹ کیونکہ یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کیونکہ یہ بس رمضان میں ہم انٹر ہی ہوئے ہیں, بہت بار میری کچھ ایسے لوگوں سے پہلے بھی واقفیت ہوئی ہے, اور بات ہوئی جب لوگ کہتے کہ ہم پوچھتے نا کہ آپ کا قرآن کیسے چل رہا ہے نا, دوستی میں بھی, تو لوگ کہتے ہیں اس بار ہم قرآن پورے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, باقی 11 مہینہ وہ قرآن ہاتھ بھی نہیں لگاتے یا تھوڑا بہت. لیکن یہ جو رمضان میں یہ جو ابھی ایک جو میں نے بہت بار سنا ہے, اور آگے جو میرے لوگ ہیں میری ان سے بات ہوئی, لیکن یہ ایک ہو جاتا ہے کہ رمضان میں ہی ترجمہ کرنا ہوتا ہے, ہر چیز تبھی جاننی ہوتی ہے, اینڈ وہ تو بھی پورا قرآن مکمل نہیں کر پاتے. تو اس کے اوپر اگر آپ کوئی آئیڈیا دو یا آپ کچھ ایسا کوئی نصیحت دے سکو کہ ایٹ لیسٹ بھلے ترجمے کے ساتھ آپ کو اسی مہینہ جاننا ہو, لیکن ایٹ لیسٹ آپ مکمل کرے اسے. نصیحت تو کیا ہی دیں گے, نصیحت بڑے لوگ دیتے ہیں, میں اپنی رائے اس پہ رکھتا ہوں. یہ بالکل ہوتا ہے, شیطان ہے نا, ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے. شیطان دیکھتا ہے نا کہ وہ بڑی خیر پہ لگ رہا ہے تو اس کو بڑی خیر سے محروم کر کے چھوٹی خیر پہ لگاؤ. اب شیطان تو بندے کہیں گے, تو نفس جو ہے نا, نفس ہمارا بہت موٹا ہوتا ہے, بہت کم بخت چیز ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں, قرآن کہتا ہے کیا جاننا ضروری ہے. جیسا آپ نے کہا 11 مہینے ہونا چاہیے, تو میں یہ کہتا ہوں مبارک مہینہ ہے, اگر کوئی بندہ 10 گھنٹے سوتا ہے تو 7 گھنٹے پہ آ جائے, 7 گھنٹے سونے کے نکال دو. کھانا تو ایک صبح کا ایک وقت میں ہے جو کھاتے ہیں ہم سحری کے وقت, رات کا ہے,
7 घंटे के बाद 3 घंटे खाने पीने के निकाल दो, 10 घंटे हो गए, तब भी 14 घंटे बचते हैं। 8 घंटे कारोबार के निकाल दो, 10 घंटे ही निकाल दो, चलो भाई तैयारी की है 20 घंटे, 4 घंटे फिर भी तुम्हारे, नमाज के भी 2 घंटे दे दिए, 4 घंटे आपके पास बचते हैं। इन 4 घंटों को जैसे मैंने बताया, फजर के बाद का वक्त, फजर से पहले, असर के बाद, इशा के बाद और ज़ोहर के बाद, तो मैं इस पे ये कहता हूँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसका एक वक्त बना दो जी कि भाई ये रात का जो एक वक्त है 1 घंटे का, इसमें मैं कुरान करीम की तिलावत करूँगा। ज़ोहर के बाद का जो वक्त है 1 घंटा मैं कुरान करीम करूँगा। रात को अब तो उलमाए किराम की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे अल्लाह ताला ने उलमा में दे दिए, बड़े ज़बरदस्त मुफ्तियान किराम हैं, मुफस्सिरीन हैं जो तफसील करते हैं, ऑनलाइन तफसीर आती है, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन आप जिस किसी का भी तर्जमा पढ़ रहे हो तो आधा घंटा दे दो, इस कुरान के टाइम के अलावा दो, न कि ये टाइम में दो। बिल्कुल, आधा घंटा दे दो, आधा घंटा में कर लो, उसको मामूल में ले आओ। लेकिन वो फिर ऐसा नहीं कि भाई एक शव्वाल आ गई और कुरान करीम तर्जुमे वाला जो गया या मोबाइल की एप्लीकेशन बंद हुई वो बंद हुई। बिल्कुल, ये पूरा साल देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बजाय हम 2-3 घंटे कुरान को दे और तर्जुमा ही पढ़ते रहे, वो बेवकूफ़ी थोड़ी सी मेरी नज़र में, मैं जुमले माजरत के साथ, 2 घंटे उसको दो, 1 घंटा इधर दे दो। अगर 2 घंटे दे रहे तो 1.5 घंटा इधर दो और आधा घंटा तर्जुमे पे। बट एटलीस्ट ये फोकस करे कि हम एटलीस्ट एक कुरान तो मुकम्मल इस महीने में करें ही। बाकी आप एक कहती हो, मैं कहता हूँ कम से कम हमारी माँ बहनें हैं, क्योंकि उनका फिर बीच में वो भी होता है, तो 2 कुरान कर लें। जैसे कि हम सब जानते हैं और हम सुनते आए हैं कि जो 3 अशरा होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एज इन जो पहला 10 दिन होता है, पहला अशरा होता है वो रहमत का होता है, जो दूसरा अशरा होता है वो मगफिरत का होता है, और जो तीसरा होता है वो जहन्नम से आजादी का होता है। आजादी को बिल्कुल। क्या इसकी कोई तरतीब है जो हम रमजान में कोई एक अलग से, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, कोई एक्स्ट्रा चीज जो हम करें, और अगर कोई इंसान इस चीज से महरूम रह जाता है तो क्या? बिल्कुल सही बात कही आपने। पहले तो महरूम रहना नहीं चाहिए। हाँ। पहला ये है रहमत, अल्लाह की रहमत हम सबको चाहिए, तो वो जोश जुनून होना चाहिए, और दिमाग के सारे हिस्सों के अंदर जितने एक मैं आपका सवाल आंसर देने से पूरा एक और थोड़ी चीज आपको पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि जब ये लोग कहते, जब हम सुनते हैं सारे लोग कि पहला अशरा इज रहमत, दूसरा मगफिरत, तीसरा जहन्नम, लेकिन इसका यही मतलब नहीं होता है कि अगर हम पहला अशरा अल्लाह हमें जहन्नम की आग से नहीं बचाएंगे। स्पेसिफिक इस तरीके से ही स्पेसिफिक होता है कि हमने जैसे अपना लाइफ को प्लान किया है और हम उस तरीके से इबादत करें तो वो सब मिलकर आ जाता है। वही बात जैसे आपने कही ना कि पूरा रमजान ही, पहले रमजान से पहली शव्वाल तक ये सारा मुबारक है, लेकिन इसको हमें रहमत भी चाहिए अल्लाह की। रहमत जब होगी चीज़ें आसान होगी, ज़िंदगी पुरसुकून होगी, अल्लाह राज़ी होंगे, तो वो रहमत है। और मग़फ़िरत हम सबको चाहिए, क़ब्र में सब ने जाना है, फुल सिरात सबको पेश आना है, क़यामत का दिन सबके लिए है, यानी ये सारी चीज़ें सबके लिए है। और जहन्नम की आग कहा गया कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, यहाँ थोड़ी सी चिंगारी लग जाए सारा दिन, नाखून थोड़ा सा ज़्यादा कट जाता है, इंसान सारा दिन सी करता रहता है। वो जहन्नम की आग के बारे में क्या ही तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो तीनों ज़रूरी है। दिमाग के जितने हिस्से कोने हैं उन सारे कोनों को तैयार रखना चाहिए कि भाई अल्लाह की रहमतें भी चाहिए। और आम मतन पहला अशरा बहुत फांस गुजरता है, दूसरे अशरे में हम पहुँचते हैं वो भी देखते गुजर ही जाता है, फिर आखिरी अशरा तो पूछो ही मत, ऐसे चुटकी में गुजरता है। हम यहाँ बैठे हैं, थोड़े दिनों के बाद हम ख़त्म पे भी हो जाएंगे। तो तीनों अशरे काबिल एहतराम है, काबिल कदर है और फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि आप सब ने थ्रू आउट दिस एपिसोड, आई एम श्योर हम सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि ये जो भी सवाल मैंने आज इनसे किया ये जनरली एक बेसिक डाउट्स होते हैं जो सबके जहन में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो मुझे आते हैं। दैट इज़ द रीज़न मुझे याद है कि ये जो एक बेसिक होता है ये हर साल ये क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है हर साल लोग भी नए हैं, कुछ लोग और शिद्दत से अपने रमज़ान को, ना इंसान बदलता है जैसे, तो वो रमज़ान को और इम्पोर्टेंस देने लगता है। तो बहुत लोगों के बहुत सवाल होते हैं, जिसमें से ये जो सवाल होते हैं ये बहुत कॉमन सवाल होते हैं और हमेशा ये लोगों के जहन में रहते हैं। तो ये मैंने आप तक रखी, आपने इसके जवाब दिए एंड ये आज हमारी ऑडियंस तक पहुंचे। अब ये तो हमारी आज की रमज़ान की बातें ख़त्म हुई, लेकिन अब मैं आपसे एक थोड़ा हटके एक सवाल करूंगी, जो है कि
जो हम आगे भी हमारे गेस्टों से इस बार पूछने वाले हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली सिर्फ आपका नहीं होगा क्योंकि हम दोनों की जो पहली घर की मेमोरी है, मेरी तो है ही, बट आपकी क्या स्पेशल मेमोरी है? आपका तो है ही है माशाल्लाह। मैं जब होश में आ गया ना, तो हमारा अंकलेश्वर वाला जिस घर में आप जी। पहली दफ़ा आई थी, वो घर मुझे इसलिए ऐसे याद है कि जब वालिद साहब वहाँ हम लोग मुंतकिल हुए भग्योदेर वाले अंकलेश्वर वाले, वालिद साहब 4 महीने जमात में जाने वाले थे, तो हम लोग बस वो स्टार्ट कर लिया था। तो मुझे याद है वो घर मैंने शिफ्ट किया। शिफ्ट से मुराद वो एक घर से दूसरे घर में सारा निज़ाम। मैं छोटा भी बहुत था, तकरीबन ये 2009-10 की बात है। वो सारा किया। फिर इसके बाद तो ये होता है ना कि बंदा थोड़ा सा अपना माल भी लगा, तो क्या ही कुछ है, माँ बाप की वजह से जो कुछ है। तो जब ये दूसरा अभी जो गुजरात में एक और जो घर हुआ, तो उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि उसको फाइनल मैंने किया, मैं और इनुस भाई थे बड़े भाईजान, दोनों ने मिलके। तो वो एक था एक मोमेंट के भाई चलो ठीक है यार, इतने वक्त से ये शहर में घर चाहिए था, तो इस तरीके से किया। तो उसको जो लॉक अल्लाह ने करवाया, उसको फाइनलाइज करवाया, वो मेरे जरिए करवाया। आपको पता ही है सारा, फिर उसके पीछे आपने उसको डिजाइन करवाया और सारा कुछ जी है। सबसे बेस्ट जो हमारी एक्चुअली जो मेमोरी है उस घर की, और फिर सबसे बड़ी चीज ये है उस घर में, नहीं मैं ना बोल दूं तो मैं ही पहले बोल देता हूँ। तो वो इसलिए था कि आप बोलो से पहले मैं बोल दूं कि वो घर की तब्दीली के बाद 2 चीजें थी। एक मेरा हरमैन शरीफैन का सफर था, हज था, वो सफर एक मेरे लिए नुमाया ऐसे भी था कि आप नहीं थी उस सफर में, और दूसरा हमारे जो बड़े हजरत थे, जो मेरी कुनियत है, मेरी पहचान है, तारिक जमील, हमारे बड़े वाले साहबजादे तारिक जमील साहब, तो वो उस घर के अंदर शुरू में, यानी उस घर की शायद 1 महीने के बाद उनकी विलादत हुई, तो तारिक जमील की बहुत यादें है उस घर के अंदर। वो फिर दूसरे वाले भी वहीं आए, तो बस खास तौर से तारिक जमील की जो पहली दफा वो आया और जिस तरीके से वो घर में वो बड़ा हुआ चलना, वो शायद मैं पिछली दफा वहीं सीखा, पहला कदम उसका जब चलना ऑटोमेटिक, तो मैं जमात में था, चिल्ले पे था पिछले 24 में हज के बाद, तो आप वहाँ गई हुई थी, तो उसी घर में वो चलने वाला वीडियो आपने भेजा, वो चल रहा था, वो बड़ा नुमाया था। मुझे अभी भी नक्शा सामने आ रहा है मेरे। वो नहीं, मेरी भी उस घर की याद, अपार्ट फ्रॉम मेरा जो मुंबई में अपना घर है, उसमें तो बहुत याद है। मेरे को आज भी याद है जब मैंने, जहाँ मेरी अम्मी का जो घर है अभी, तो जब मैंने वो घर परचेज किया था, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी अम्मी को भी वो घर नहीं बताया था। बस मैंने कहा था आगे वाली गली में आखिरी बिल्डिंग है, वहां पे ले लिया है, एंड उनको बिल्कुल नहीं पता था कि क्या लिया। मुझे बोलते थे मुझे लेकर चलो, मैंने कहा नहीं, पूरा बनाने के बाद जी, मैंने कहा कि नहीं, मैं पूरा बनाने के बाद ही आपको ले चलूंगी। एंड मुझे अभी भी याद था कि मैंने उसको किस तरीके से पूरा घर का डेकोर मैंने किया था, हर चीज मैंने अपने पसंद की और मेरी अम्मी की पसंद की ली थी। और उस हिसाब से मुझे अभी भी याद है कि जब मैं जो मेरा मेन बाथरूम है लिविंग का, इनफैक्ट जब वहाँ की फ्लोरिंग लगाई थी, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं ये तो बहुत स्लिपरी है, शायद मेरी अम्मी का पैर फिसल सकता है। और फिर जाके मैंने थोड़ी रफ वाली टाइल्स ली थी, मुझे अभी भी उतना याद है। सो मेरी उस घर की जो, मतलब कभी कभी जब आप कहते हो कि अभी हम शिफ्ट होके कहीं और जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं जो भी है, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ, बल्कि मुझे मेरे इस घर से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ये इंटीरियर ऐसा है, मुझे ऐसे ही रखना है, बिकॉज इसके अंदर इतनी यादें हैं। सो रहने देंगे जब तक ये बिल्डिंग है। जैसे कभी कभी बनाने भी सोचने का नहीं, जैसे बस इसको एक बार पेंट करके फ्रेश कर दो, बट ये जैसा बना है ऐसे ही रहने दो, बिकॉज इतनी ज्यादा मेमोरीज है कि जब मैं कहीं पे भी घूमती हूँ तो मुझे वो वही मेमोरी याद आने लग जाती है। घर एक ऐसी चीज है जो कितनी मेमोरीज के साथ होता है ना, होता तो बस 4 दीवारी और कुछ फर्नीचर है, लेकिन उसके अंदर आपकी पूरी जिंदगी की एक कमाई के साथ साथ आपके इमोशंस भी लग जाते हैं कि बस आपके कभी अकेले में भी बैठो, आप एक कोना देखो तो आपको लगता है यहाँ पे ये हुआ था, हर कोने के साथ एक याद है। सो गाइस, डेन्यूब प्रॉपर्टीज का 1% पर मंथ प्लान पूरी दुनिया में फेमस है, और आप भी दुबई में खरीद सकते हो अपना घर 2 से 2.5 करोड़ में डेन्यूब के लेटेस्ट प्रोजेक्ट सिरीन्स बाय डेन्यूब में। और ये कोई आम घर नहीं है, क्योंकि डेन्यूब का हर घर आता है फुल्ली फर्निश्ड फॉर फ्री, डिजाइनर फर्निशिंग हर रूम में, किचन में प्रीमियम अप्लायंसेस, बाथरूम में लग्जरी फिटिंग्स, ताकि आप अपने नए घर में सिर्फ और सिर्फ अपना सूटकेस लेकर एंटर करें। तो अभी बुक करें डेन्यूब के साथ अपना दुबई में फुल्ली फर्निश्ड घर सिर्फ 1% पर मंथ पे करके। जो सारे डिटेल्स है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज गो एंड बुक नाउ।
तो अब आपके साथ मैं एक छोटा सा गेम खेलूंगी, बहुत आसान है। एक वर्ड कहूंगी, आपको उससे रिलेटेड जो भी खुशबू याद आती है उसका, उस खुशबू का नाम लेना है। इसे हम कहते हैं यादों की खुशबू, ठीक है। सो पहला है बचपन। बचपन की दो यादें बड़ी ज़बरदस्त है मेरी। एक तो मैं लोगों के दरख्तों पे चढ़ के फल फ्रूट बड़े तोड़ता था, हमारे घर के बाजू में खुशबू तो आपको वो अमरूद की खुशबू जो आती थी ना वो, और फिर जो मिट्टियों में मैं बड़ा खेला करता था, वो क्या क्या चीजें होती थी याद भी नहीं। सतोड़ी हाँ वो सार काफी चीजें। मैं खेलती थी। सेकंड सूरत, ये तो खाना, खाना। घर, घर में मेरी गुजरात हूँ तो मेरी अम्मी का जो खाना बनाती है वो, और बॉम्बे हूँ तो तुम्हारे परफ्यूम। रमजान, रमजान अल मुबारक के अंदर समोसा। समोसा आपका फेवरेट। कुछ भी हो जाए, मैं समोसा अगर फ्रोज करके 15 दिन का भी स्टॉक लेकर आऊं, ये 6 दिन में खत्म कर देते हैं। और फिर उनके बाद ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो कहाँ से ढूंढने जाओ, वो बहुत प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, समोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फेवरेट परफ्यूम जो मुझे पता है, बट आप बोलिए। मेरे तो सारे परफ्यूम फेवरेट है, लेकिन मैं ऊद का आदी हूँ। Yes. ऊद में बहुत लगा। Yes. यानी अल्लाह जज़ाए खैर दे, अहमद वालों का, कफील साहब का, उमेर भाई का, मैं यानी इसके अलावा भी अगर ये यहाँ ना होते, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि वो मुझे इतना ऊद भिजवाते कि मुझे जरूरत नहीं। अभी आपके जेब में भी उनका हाँ, यानी Yes. ऑलमोस्ट मैं एक हफ्ते में एक छोटी सी खत्म शीशी करता हूँ, जी। तो वो मेरे पास स्टॉक भेजते ही रहते हैं। तो ऊद बिल्कुल, हम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स तो हमारा शो शुरू होने के लिए बहुत टाइम पहले से यूज कर रहे हैं, एंड हम सबका फेवरेट है क्योंकि आपने इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे जवाब दिए। अगर हम नहीं भी देते तो भी, बट क्योंकि आपने दिए, मैं आपको दूंगी। आपका मेरे लिए भी है, मैं favorite, समझा ये आप yes, लोगों के, आप वहीं ये बैठे। अहमद अल मगरिबी मैं परफ्यूम। माजरत चाहता हूँ, मैंने ये सीट रखी हुई कह दो, आगे पीछे हो रहा था, मुझे थोड़ी सी बैक में प्रॉब्लम है, दुआ भी करिएगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। आपका फेवरेट मर्ज जो आपने नहा धो के इसे खत्म किया है, लगाया नहीं है, नहाया है। सारा ही चेक। ये आपका काफ जो आप काफी यूज करते हो, ये असल, ये दो तो आपके फेवरेट ये है। मेरे बैग में होता है Yes. अक्सर। ये इनफैक्ट कल ही हमारा पुराना खत्म हुआ है, करेक्ट? हसन जमील खेल रहे यस, वो खाली बॉटल के साथ हमारे छोटे बेटे हसन जमील साहब खेल रहे थे। और ये अभी जो नया लॉन्च हुआ है। यस, बस ये बहुत वजन है, मैं इतना टाइम पकड़ के करती। यस, जबरदस्त। चलो ये बैग इस सफर में काम आएगी। ये बिल्कुल। 3 तो चले, उमेर भाई और भी भिजवा देना। और बखूर हमारे घर में इंशाल्लाह। चलो वो आपको रमजान। दूंगा मैं। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Ronak-e Ramadan Season 2. Links are in the description, so go shop now. अब हमारी बातों वाला तो ये पार्ट खत्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि आप खाने के इतने शौकीन हैं, पर मुझे पता है कि आप किचन में काम बढ़ाने के अलावा करते कुछ नहीं है, बट तो भी मैं आपको रौनक के रमजान के किचन में लेके जाऊंगी। सादत हमारी। काम बढ़ा है, बट किचन में लेके जाने से पहले आपके साथ में खेलूंगी एक और गेम। बहुत बहुत आसान है। एक अल्फाज, एक वर्ड मिसिंग होगा जो आपको फिल करना है, ठीक है? बहुत बहुत सिंपल है। आपके इफ्तार प्लेट में एक ऐसी चीज जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजवा की रूतब खजूर। आप उन लोगों को जज करते हो, मतलब बेसिक जजमेंट, कि ये कैसे नहीं खाया आपने इफ्तार में, क्या वो चीज है? मैं जज तो करता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ, दोनों, यानी दोनों चीजें होती है कि यार ये कैसे करते हैं। एक तो होते हैं कि जो वो ब्लैक कॉफी पीते हैं इफ्तार में, और दूसरा ये मुझे बोल रहे भाई। हाँ जी। और दूसरा जो होता है ना, जो कहते हैं कि यार समोसा कैसे खाएंगे, समोसा नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, कैसे? खाना बहुत जरूरी है। सो ये हमेशा कहते हैं गंदा काला पानी क्या पीते रहती हो तुम, कितना गंदा है, कैसे पसंद आता है? तो ये वो ब्लैक कॉफी मेरे लिए ही था। एक खुशबू जो आपका जो सबर का जो जो आपका जो पेशेंस है वो खत्म कर देता है। और जब भजिया अंदर जाता है ना, उसमें से जो महक आती है और घर में जाती है। बिल्कुल। सो सहरी विदाउट डैश आपके लिए इनकम्प्लीट है। खीमा पाव। मैं नहीं, खीमा पाव तो खैर वो कस्टर्ड होता है ना, कस्टर्ड। हाँ कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड वो मुझे चाहिए होता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं दूध का आदी नहीं हूँ, चाय का आदी नहीं हूँ, यस, कॉफी वगैरह का आदी नहीं हूँ, तो वो थोड़ा सा नहीं लेको आपको। लेकिन जो सहरी में चाहिए होता है वो होता है गुर्दा कलेजी, गोश्त की चीज और भेजा, यानी मेरे को ये सारी चीजें चाहिए होती है, लाजमी होती है वो। बट ये हमारे यहाँ घर में तो बन नहीं सकती।
हाँ। और हमारे आसपास है तो चलो मेरी वालदा को अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे, वो उन्होंने हमेशा गरम खिलाया है। गरम खिला, तो मैं भी आपको अब मैं- गरम ही खिलाती हूँ, हाँ, वो पराठे आप गरम खिलाते हो, तो बाकी चीजें भी। वो बाकी चीजें तो ठंडी कभी कोई चीज नहीं खिलाई है। ठीक है ना, नहीं, हमारी नहीं, वालदा बना के इस खिलाती। चीज पे बात हो, चलो, मैं भी हर चीज गरम खिलाती हूँ। ये एडिट नहीं होना चाहिए ये बात। द बेस्ट फीलिंग ड्यूरिंग इफ्तार, इफ्तार में सबसे बेस्ट फीलिंग क्या होती है? रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा इसलिए कि रूह अफ़ज़ा का आदी मैं ऐसे हूँ कि रूह अफ़ज़ा जब मेरे सामने आता है ना तो मुझे मेरा मदरसा याद आ जाता है। गर्मियों के सीजन में मौलाना जावेद मेरे सामने खड़े हैं तो इनके जिम्मे होता था ये बाजार से तरबूज लाना, और मेरे जिम्मे होता था कि 2 घंटे दोपहर के सोना नहीं है, रूह अफ़ज़ा। तो मैं बस काम ये करता था, लड़कों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो कटिंग करते थे, मैं रूह अफ़ज़ा में डालता था। बहुत बड़ा काम। अपना एक मजा था। तो रूह अफ़ज़ा, और फिर घर पे भी होता ये था कि रूह अफ़ज़ा जो है ना वो होता ही होता था मेरे लिए, वाल साहब के लिए। तो वो रूह अफ़ज़ा का अम्मी शरबत अलग बनाती थी, वो बाकी वो फालूदे वगैरह वो चीज़ों का मैं आदी नहीं हूँ, तो मेरा रूह अफ़ज़ा होना जरूरी तो है। रूह अफ़ज़ा के साथ बचपना गुजरा और अब तक बिल्कुल। है, तो हम रूह सबकी अफ़ज़ा यादें। अपना है। और ये एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में आज भी है। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा अपना है। यस, इसी के साथ साथ हम आपको एक हमदर्द का देख रहा था। हैम्पर देने वाले हैं जिसके अंदर रूह अफ़ज़ा, हमदर्द के सारे मसाले, जो मटन, चिकन और गरम मसाले, चाट मसाले, अब जितने मसालों के नाम ले लो इनके पास है। हाँ, चाट मसाला भी मुझे काम आएगा। यस, चाट मसाला आपका फेवरेट है, फ्रूट्स पे आप डाल के खाते हो। और हमारे पास है नॉर्मल रूह अफ़ज़ा और इस बार इनके पास शुगर फ्री भी है। तो ये मैं मालिक हूँ ना इसका, Yes. इस प्रोग्राम में, तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ ये आगे। Yes. हैवी तो लग रहा है। लग रहा है, यस। ये चले, बहुत शुक्रिया हमदर्द वालों आपका, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बरकत दे जी। और रूह अफ़ज़ा ऐसे ही चलता रहे। जी। हमारी 4 नस्लें 5 नस्लें क़यामत तक की नस्लें रूह अफ़ज़ा पीती पीते रहे। रहे। तो चलिए अब हम किचन में जाते हैं जी जी, चल। और कुछ बनाते हैं। ये रूह अफ़ज़ा लेके जाना ये हमदर्द की हम थैली। अब, गाड़ी में डाल दीजिए इनकी। भाई हमारे वसीम, इसको लेके जाना, इसके मालिक हम हैं। चलिए। चलो। Vinci by Ahmed Al-Maghribi. आप सबका इस्तकबाल मैंने बाहर तो कर ही लिया है, बट आपका हमारे किचन में भी इस्तकबाल हो। एंड रौनक रमजान का ये हमारा पहला एपिसोड है और आज हमारी पहली इफ्तार बनने वाली है हमारे रौनक रमजान के किचन में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बहुत स्पेशल डिश आज बनाने वाली हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो? मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने पहले दिन हमें बुला लिया, Yes. लायक समझा और बुलाया। और मैं देख रहा हूँ हमदर्द का पहले रूह अफ़ज़ा देख रहा जी। हूँ, सारे मसाले देख रहा हूँ। जी, जो आप घर में भी रेगुलरली देखते हो, रूह अफ़ज़ा। हाँ, रूह अफ़ज़ा तो बचपन से देखते हुए आ बचपन रहे हैं। हमदर्द वालों, हम आपको बचपन से ही मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है कि रौनक रमजान के आने के बाद। बिल्कुल। बहरहाल उसके बाद यहाँ देख रहा हूँ तो ये बड़ी मजे की चीज है। ये मैं आपको वही सोच बताऊंगी, रहा हूँ। ये मैं आपको बताऊंगी। वही सोच रहा हूँ कि आप ये सारा बना लोगी। जी इंशाल्लाह, अल्लाह मदद फरमाए। आमीन। सो आज जो मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ भी बनाओ उनकी पहली चीज ये होती है, सूरत में जो ऐसा बनता है ना, बिरयानी बनाओ, सूरत की बिरयानी आपने खाई है कि? तो हर जगह सूरत 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 होता है। बिकॉज आप सबको पता ही होगा मेरे हस्बैंड सूरत से है। अंकलेश्वर से हूँ, लेकिन Yes. अब रहना सूरत है, आबाई वतन नहीं, लेकिन सूरत सूरत है। हाँ, उसका तो खाना ना- ऐसा नहीं है, आपको भी पसंद है, Of और course सूरत मुझे के भी लोग पसंद भी है। ऐसे हमारे। इन्होंने मुझे बहुत सारी चीजों से इंट्रोड्यूस किया। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ ये है सूरत का फेमस चिकन गोटाला। आप खाए हो चिकन गोटाला सूरत में? चिकन गोटाला तो पहली दफा शायद नाम सुन रहा हूँ। हमारे यहाँ होता है ना आमलेट जो होता है आमलेट ना, गोटाला, यस। उसका गोटाला होता है, यानी अंडों का होता जी। है। अब देखते हैं बना। नहीं, आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमने इसे देखा है, हमने इसको पसंद किया ना, बस लाइक आपको बहुत अच्छा लगेगा अल्लाह करे, अल्लाह करे। इंशाल्लाह। यहाँ क्योंकि इसमें जो मसाले वगैरह दिख रहे हैं ना, जी। ये सारी चीजें, तो ये ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा। अब देखते हैं।
इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सब ऑलरेडी हमारा जब लास्ट सीजन में हमने इफ्तार बनाई थी, आप लोगों ने कमेंट किया था, आपने बताया था कि आपने हमारे डिशेस ट्राई किए हैं, आपको बहुत मजा आया एंड आप चाहते हैं कि हम हर बार कोई ना कोई नई चीज बनाएं. सो बेसिकली किचन जो होता है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है कि आपको इसी तरीके से चल रहा है, आपको जो बनाना है वो बनाओ, है ना. तो जब आप कुछ नया बना दो तो उसका कोई नया नाम रख दो. इसी तरीके से हमारे किचन के डिशेस होते हैं. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं. हमारा बिस्मिल्लाह ही है ये पहला एपिसोड का पहला डिश. एंड हम आज जो भी यूज करने वाले हैं सब हमदर्द का है. सारे हमदर्द के मसाले, हमदर्द का ऑलिव ऑयल, एंड इसके बाद भी हम हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है, जो हमारे बचपन की याद है, वो भी बनेगा. तो पहले शुरू करते हैं हम चिकन गोटाले के साथ. तो इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि हमने क्या क्या इस यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिए हैं. ये है मिंस्ड चिकन, टमाटर, प्याज, 3 अंडे, कोथमीर. 3 होनी चाहिए, आप कितना भी ले सकते हो, जैसे आपका पोर्शन ऑफ मीट हो. कोथमीर, ये है मटर. तो सारे मसाले जो है वो हमदर्द खालिस के हैं. हमदर्द का लाल देगी मिर्च मसाला, ये हमदर्द का धनिया पाउडर, ये है हमदर्द का जाफरानी गरम मसाला, और ये है हमदर्द का मीट मसाला. सो बेसिकली हमदर्द के खालिस मसाले हम हमेशा यूज करते आए हैं. एंड बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट इज खालिस. सो खालिस मींस प्योर, कोई मिलावट नहीं है. तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं. लेट्स पहले चलाओ तो सही. चले, तो आप इसे ऑन करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्लो धीमी आंच पे हम रखते हैं बिकॉज हम शुरू कर रहे हैं. अभी क्या चाहिए आपको? पहले ऑलिव ऑयल पास कीजिए. हम हमदर्द का ऑलिव ऑयल यूज करेंगे. यस. सो अब हम डालते हैं इसका ऑलिव ऑयल. बिस्मिल्लाह. क्या बात है जी. बस ओके. ज्यादा हमें तेल नहीं डालना है बिकॉज फिर बहुत तेल हो जाता है. उसके बगैर वैसे भी मजा नहीं आता है. लेकिन जो ऑलिव ऑयल होता है वो वैसे भी बहुत अच्छा होता है. सो पहले हम थोड़ा सा गर्म होने और देंगे. ऑयल डालना चाहिए आपको. नहीं, हम ऐड करेंगे. पहले हम थोड़ा सा डालते हैं क्योंकि हमारा चिकन का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है, तो इसके हिसाब से आई थिंक इट्स परफेक्ट. अब हम डालेंगे पहला प्याज, बट हम वेट करेंगे कि थोड़ा तेल गर्म हो जाए. तो मैं आप सब भी जानते हो, मैंने बहुत बार कहा है, माई हस्बैंड इज नॉट अ चिकन फैन. उन्हें ज्यादा मटन पसंद आता है. लेकिन हमने सोचा कि आज थोड़ा ट्विस्ट के साथ चिकन को भी बनाते हैं, ताकि जो मटन लवर्स है उन्हें चिकन भी अच्छा लगे. ये हमारे यहाँ बहुत ऑप्शनल होता है, बहुत कम होता है. बट आपका मैं वही देख रहा हूँ कि पहले दिन ही आप चिकन खिला रही, अल्लाह ही खैर करे. चले अब हम डालते हैं प्याज. लाइए मेरे हाथ में दे दीजिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अभी नहीं हुआ है गरम, थोड़ा नहीं इतना काफी है. नहीं ये बहुत फास्ट हो जाएगा, फिर ये जल जाता है. कुकिंग को थोड़ा आराम से करना होता है बिकॉज हम नहीं अभी चाहते. वक्त नहीं है ना, लेकिन रमजान है तो उसका मतलब है जला दे खाना. आपको आता है ये सब करना? नहीं, सीधा ना कि कहा मैं हेल्प ना मांग लूं इनसे. वो पहनना चाहिए, तो आपको कपड़ा पहनना वो चाहिए. एप्रन ना, एप्रन उसकी अभी फिलहाल हम अगले साल से एप्रन इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे शो में. अब हम डाल रहे हैं गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट. ठीक है, क्योंकि इससे पूरा खाने का टेस्ट ही बदल जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं. थोड़ा जल्दी डाल दिया ताकि प्याज ज्यादा लाल होके वो ना हो जाए, जली ना हो जाए. जैसे आपने कहा, मैंने गैस थोड़ा फास्ट कर दिया है. अब हम डाल रहे हैं कटे हुए टमाटर. इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए. इसका टेस्ट थोड़ा ऐसे पकाते हैं ना. मुझे लग रहा है ऑयल डालना चाहिए, थोड़ा सा तेल. आप तेल के पीछे ही पड़े, बस तेल डालना चाहिए. उस समय हमारी वालदा ने हमको तेल वाला ही खिलाया है. खिलाया है. हाँ, खाते पीते घर के हम. अभी हमें बड़े होके सूखा खाने लग गए बिना तेल के. लेकिन वैसे भी जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल हमेशा तो अच्छा डाल ही दो होता है, थोड़ा सा. तो डाल दीजिए आप थोड़ा. वरना अगर खाना अच्छा भी बना तो ये नुक्स निकालेंगे. तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा दाल ही ये देते आप हैं. डाल रही हो, मैंने नहीं कहा है. नहीं, आपने मुझे फोर्स किया है. नहीं. ये लो, बंद कीजिए. चले इंशाल्लाह, कोई नहीं. जैतून का तेल वैसे भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो नो प्रॉब्लम. हम तो इसे सलाद में भी ऊपर ऐसे ड्रिजल कर लेते और खाते. इनफैक्ट अच्छा लगता है. अब हम डालते हैं मसाले. पहले डालते हैं हम अपना हल्दी. ठीक है. अब हम डाल रहे हैं मिर्ची. इतनी सारी?
ये ऐसी दिख रही है, ये एक्चुअली जो लाल कलर आता है ये बेसिकली क्योंकि हम हमदर्द खालिस की कश्मीरी देगी मिर्च यूज कर रहे हैं, और जो कश्मीरी मिर्च वैसे भी जो हम लाते हैं इन जनरल उसका एक ये रेड कलर होता है जिससे खाना बहुत रिच नजर आता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। अब हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, ये भी हमारे हमदर्द खालिस का है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नानी माँ का खतरा कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये घोटाला है इसे कुछ भी हो सकता है ये खतरे वाला ही खाना होता है, कुछ नहीं होता है। घोटाला इज वेरी इजी, आप कुछ भी मिक्स कर दिए, मतलब ऑफ कोर्स जो जरूरत है वो कुछ भी नहीं। हमने इसके अंदर नमक भी डाल दिया है, फुल सेट हो गया। अब हम डालेंगे, ये है हमारे हमदर्द खालिस का जाफरानी गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले के बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं है खाने में। दूसरा भी पूरा आपने सारी चीजें हमदर्द की इस्तेमाल की। हमदर्द वालों, अब आइंदा साल चिकन में भी आ जाओ आप ये हमदर्द खालिस का मीट मसाला। बेसिकली बहुत लोगों को, आपको पता है ये चीज होती है कि अच्छा मीट मसाला लिखा है तो हम इसे वेजिटेरियन डिश में नहीं डाल सकते, बट मैं आप सबको बता दूं कि जो मीट, इनके जितने भी मसाले हैं, जनरली जो मसाले होते हैं वो वेजिटेरियन है, तो ये मसाले पूरे वेजिटेरियन है। आप इस मीट मसाले को आप पनीर बनाओ, कोई भी भाजी बनाओ, अगर आपको टेस्ट के लिए आप इसे डालोगे तो आप बिल्कुल इसे यूज कर सकते हो। दीज आर नॉट नॉन वेजिटेरियन मसालाज ओनली, तो आप इसे किस में भी बना सकते हो। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं मटर, ठीक है? अंडा डालो ना। नहीं, ये बाद में, क्योंकि थोड़ा मटर को नरम होना है ना, अंडा तो फिर वो एकदम वो हो जाएगा। तो इसको मैं पहले मिक्स कर लूंगी अच्छे से इस मटर को, और हम 2-3 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे फिर रख देंगे ढक कर। मेरे को लग रहा है ऑयल थोड़ा डालना चाहिए। क्यों? ये पूरा बनने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप मुझे बताना, वो फिर आपकी गलती है। यस। अब हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। अब हम वो पास कीजिए ढक्कन, आप डाल दे, है ना? अब हम थोड़ा वेट करते हैं जरा 2-3 मिनट, ताकि ये जो मटर है ये नरम हो जाए। मैं कह रहा हूँ रूह अफ़ज़ा भी बना दो इतनी देर में। हाँ, सब बना दूंगी मैं, आप फिक्र ना करें, आपको दस्तरखान पे सब मिलेगा। अभी रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं। जी चले, ये चीज आई एम श्योर आप बना लोगे। तो मैं आप सबको बता दूं कि हम रूह अफ़ज़ा तो बचपन से ही पीते आए हैं, बट इन्होंने, मैं मदरसे में ना बहुत बनाया करता था गर्मियों के दिनों में। मैं तरबूज होते थे, उसको कटिंग करता था और उसमें हम लोग रूह अफ़ज़ा डालते जी थे। उसी को अभी आजकल हम मुंबई वाले कहते हैं मोहब्बत का शरबत। मदरसे के अंदर पढ़ने के जमाने में ये भी आप, अच्छा तो अब इसको तो रहने ही दो। हाँ, इसको रहने दीजिए। तो बेसिकली जो मैं आपको बता रही थी कि हम बचपन से तो इनका रूह अफ़ज़ा पीते आ ही रहे हैं हमदर्द का, लेकिन इस साल इन्होंने लॉन्च किया है शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा। क्या बात। तो बहुत सारे घर में जो हमारे डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो लोग को मीठे से रिस्ट्रिक्ट है, तो वो लोग ये शुगर फ्री भी यूज कर सकते हैं। सो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो शुगर फ्री उनका सिल्वर कवर है और जो नॉर्मल है उसका येलो, जो हमेशा से वो गोल्डन येलो रहता है। बस बहुत मीठा मत करिए। मैं इसीलिए इनको घर में तो किचन में बिल्कुल आने नहीं देती हूँ। नाइस। रूह अफ़ज़ा बना थोड़ा लाल लगना चाहिए, है ना? तो इसीलिए तो मैं कर रहा था, तो लेकिन आपको वो लग रहा। चलो, ये तो शुगर फ्री है तो कोई टेंशन नहीं है एक्स्ट्रा पीने से। चलो, आई थिंक ये अच्छा खासा ये हो गया है। अब इसके अंदर क्योंकि हमें चिकन डालना है और उसके बाद भी 2-3 मिनट वेट करना है। चले, बिस्मिल्लाह। नाइस। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर हमारा मिंस्ड चिकन। अच्छा, देख अंडा रहे रह हो? गया। अंडा सब कुछ नहीं रहेगा उधर। ऑयल डालो अभी। मैं आपको हेल्दी खाना खिलाना चाहती हूँ, कम तेल के साथ आपको। तो जी का भाई लग रहा है। बुर्जी का भाई इसमें बुर्जी अंडा आ जाएगा तो वो भाई भी इसके साथ मिक्स हो जाएगा। इसे हमने अच्छे से, देखो सारे जो भी हमने जो, मेरी राय मानो, थोड़ा ऑयल डाल दो। देखिए रमजान में मैं आप सबको एडवाइस दूंगी अपने हस्बैंडों को किचन में नहीं लाइए, क्योंकि वैसे ही रोजा एक टफ चीज होती है कहीं ना कहीं। फिर उसमें जो सबसे ज्यादा अगर आपका पेशेंस कोई टेस्ट करता है तो मुझे ऐसा लगता है खाने से ज्यादा और खाने की खुशबू से ज्यादा आपके शौहर आपके मैं कह रहा हूँ अभी भी बात पेशेंस को मानो टेस्ट मेरी। करते हैं और आपका खाना भी खराब कर देते हैं। घोटाला है। डालो। अभी इसे पकाना है ये, और वो कुछ नहीं, आपको सिर्फ मैं बताने के लिए चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दे, मेरे डिश को ना खराब करे। तभी अब हमने इसे धीमी आंच पे रख दिया है, ये स्लोली बनेगा ताकि हमारा जो भी मसाला और चिकन है नीचे जल ना जाए। और जब ये बन जाएगा 2-3 मिनट में तो हम लास्ट में डालेंगे इसका अंडा, ताकि वो अंडे का टेस्ट भी हो और वो कड़क ना हो जाए। तो अंडा आपका लास्ट में आएगा। तो आप बिल्कुल भी
धनिया लास्ट में ड्रेसिंग के लिए, ताकि वो खूबसूरत दिखे, बिकॉज ऑब्वियसली धनिया उसके लिए ही होता है। तो आपने तो रूह अफ़ज़ा बना ही दिया, अब इसमें थोड़ा सा सब्जा का बीज हम डालेंगे। लेकिन मैं आप सबको बता दूं जो देख रहे हैं कि आपने हमारे हमदर्द के मसाले तो देख ही लिए। अगर आपको भी हमदर्द के मसाले शॉप करने हैं तो आप इनके वेबसाइट पे जाइए, myhamdardstore.com पे जाइए, एंड इनके सारे मसाले, ऑयल्स एंड रूह अफ़ज़ा, इनके पास मिल्क शेक्स भी है, तो आप हर चीज वहां से आसानी से शॉप कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये काफी वक्त हो गया। देखिए, अब देख रहे हो भी तेल कितना निकला है इसमें। पानी है, उसको तेल नहीं कहेंगे, उसमें तेल भी है। वो जब हम डालते मिक्स करते तो वो हमें तो अच्छी आ रही है, लेकिन ये वो अंडे वाला सीन हो रहा है। कोई नहीं, आपको बहुत पसंद आएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। ये हम डाल रहे हैं 3 फुल एग्स। इसे हम इसलिए लास्ट में डालते हैं ताकि ना थोड़ा वो अंडे का एक वो फ्रेशनेस रहे और सॉफ्ट रहे, देखिए जैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बन चुका है चिकन गोटाला, क्या बात है ना। इसमें डालेंगे अच्छे से। ये मार्बल से बनाया है क्या बर्तन? यस, इसका लुक ऐसा है कि बस ऐसा लगे जो ताजमहल में मार्बल लगा है, शाही लुक के लिए। इसके अंदर अगर आपको चाहिए तो आप एक एग को फ्राई करके भी ऊपर आप रख सकते हो, बिकॉज बहुत लोग उसे वैसे भी पसंद करते हैं। कुछ लोग कभी कभी इसके अंदर एग को बॉईल करके भी खाते हैं। ये जो लोग अंडे के शौकीन है, ये उन्हें अच्छा लगता है, जैसे मुझे वो अच्छा लगे। बट ऑब्वियसली ये इतना है कि मसाले भी इस्तेमाल हो गए और जल्दी बन भी गया, ये चीज है। माह मुबारक में एक चीज ये भी है कि हम असल तो मकसूद हमारा माह मुबारक से फायदा उठाना है, रमजान से, तो ये टाइम बचता है, तो ऐसी चीजें इस्तेमाल करो। और ऐसे मसाले होते हैं तो चीजें जल्दी फांस बन जाती है। यस, हमारा गोल है कि हम किचन में कम रहे, इजी डिशेस बनाए, ताकि हमें रमजान का जो असल मकसद है वो हम भी इंजॉय कर सके। अब हमने इसको तैयार कर दिया, देख रहे हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ये। अब आप इसको पराठे के साथ, पाव के साथ, नान के साथ, वैरायटी ऑफ ब्रेड्स है, जो ब्रेड्स आप चाहो आप उसे यूज कर सकते हैं। आइए अब हम दिखाते हैं। ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है ये, है अच्छी खुशबू है। सारे मसालों का जो वो फ्लेवर है ना, वो आ रहा है। इंशाल्लाह आई एम श्योर सबको बहुत अच्छी लगेगी। बट आज का जो हमारा दस्तरखान है वो यहाँ तक बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है, बिकॉज जाहिर सी बात है रमजान का महीना है और पहला रोजा है और पहला इफ्तार है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा दस्तरखान पूरा वसी होगा इंशाल्लाह। हमारे दस्तरखान पे भी खानों की रौनक होगी, क्योंकि पहले रोजे की एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने और क्या रेडी किया है। तो हमारा इफ्तार हो गया है तैयार आज। तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह। हम सबके फेवरेट फ्रूट्स, भजिए, सेवैयाँ इनफैक्ट आज हमने बनाई है, और हमारा सबसे फेवरेट हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, समोसे, एंड जो हमने आज गोटाला बनाया है जो हम रात तक खाएंगे इंशाल्लाह। चिकन तंगड़ी भी है और चिकन तंदूरी भी है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक आज जब ये क्या है? ये पफ है, चिकन पफ। हाँ, ये अलग तरीके का है। आप इसको कुछ भी, हर किसी का अपना अपना एक नाम होता है, मैंने तो इसका पफ रखा है। इसके अंदर कुछ क्रिस्पी है नहीं, और ये हमारे समोसे है। एंड जाहिर सी बात है जब रमजान अब 1 साल के बाद आया है, एंड साल बाद ही आता है, ऑफ कोर्स, मतलब 1 साल जब बाद आता है और जब पहला इफ्तार होता है तो एक अलग ही फीलिंग होती है, खुशी भी होती है, इमोशनल भी इंसान होता है, हंसना भी आता है, रोना भी आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, और रमजान का हर दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हम सीजन 2 के साथ रौनक रमजान के आए हैं, तो मेरे लिए ये और भी खास है कि मैं आप सब लोगों के साथ इस पाक महीने में कनेक्ट कर सकूं, और हम अच्छी बातें बोल सके, सीख सके, हम खुद अपनी जिंदगी में लाए। एंड इसी तरीके से अल्लाह हमारे दस्तरखान को रमजान में और बिना रमजान के भी ऐसे ही आबाद रखे, और जन्नत में भी हमें ऐसे लाजवाब दस्तरखान से हमारा वेलकम दस्तरखान पे बिठा उस दस्तरखान पे बिठाए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलते रहेंगे। आज तो बस शुरुआत है, तो आप सबको हम दोनों की तरफ से रमजान बहुत मुबारक हो करीम। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले एपिसोड में हमारे गेस्ट्स के साथ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सना ने गुज़िश्ता साल से एक चीज़ शुरू की थी, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि ये ख़ुद भी सीख रहे थे और हम सबको भी सिखा रहे थे, और हमें सीखना भी चाहिए। आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दुआएं हैं,
اذکار ہے وہ انسان جب پڑھتا ہے سیکھتا ہے تو اس کی زندگی اعمال والی بنتی ہے، اور اعمال والی زندگی بن جاتی تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں بھی یہ کوشش کریں گے کہ 30 دن روزانہ کوئی نہ کوئی دعا کسی نہ کسی طریقے سے یا کوئی اذکار ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ماہ مبارک ہے، مغفرت کا، رحمت کا، آگ سے آزادی کا، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، تو ایک دعا جو بڑی مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت